बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग टिप्स में फराज अब्बास की जानब से खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको गोल्डन मिस्री हैन फार्मिंग के कारोबार के मतलब कीमती और अहम मालूमात से आगाह किया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि चूजों की खरीदारी से लेकर इनके तैयार होने तक कि जितनी भी मालूमात हैं उनसे आपको आगाही दी जाएगी। चूजा कितने दिन का कितने में खरीदा जाता है, इनको फार्म पर कितने अरसा रखा जाता है, ये कितने अरसा बाद तैयार हो जाते हैं, फीड में इनको क्या खिलाते हैं, इन पर क्या हराजात आ जाते हैं, इनकी बीमारियों का क्या इलाज किया जाता है, क्या प्रॉफिट क्या नुकसान होता है, एक मुकम्मल तफसीली इंटरव्यू किया जाएगा। यकीनन आपको फायदा जरूर होगा। साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो दोस्त भाई इनसे मुर्गियां या अंडे खरीदना चाहते हैं वो इनसे राब्ता कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक 5, 10 या जितने भी मुर्गियां मुर्गे या अंडे खरीदना चाहते हैं उनको दस्तयाब होंगे। इनका नंबर आगे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जनाब। सब तो पहले अपना ते अपने इलाके का तारफ करवा दियो जी। मैं खास तौर से जिला उकाड़ा तहसील पारपुर इधर मैं जॉब करता हूँ। केड़ी जगह है? ये सियालकोट है जी, रसूलपुर बलियां। ते जनाब दा की नाम है? मेरा नाम मंजूर अहमद है जी। मंजूर साहब, तुसी गोल्डन मिस्री नू जानन दा किन्ने अरसे दा तजर्बा रखदे हो? सरकार मैं मतलब अगे कोई कुछ देर में ब्लेंडर का काम किया है जी, और इतने तो मैंने 3 महीने हो गए सिर्फ आए 3 महीना तो मतलब मैं काम कर लगे जी। ते ब्रायलर मुर्गी दा किन्ने अरसे तुसी काम किया है? जी वो मैं तकरीबन 1 साल किया है जी। तुसी ब्रायलर मुर्गी दा भी काम कीता है, हुण तुसी गोल्डन मिस्री जिहड़ी मुर्गी है ओदा काम करदे हो पे? जी बिल्कुल जी। तुहाडे तजर्बे दे मुताबिक ब्रायलर मुर्गी दा काम बेहतर है या जिहड़ी गोल्डन मिस्री है एदा बेहतर है? मेरे ख्याल नाल ये बेहतर है। ए बेहतर है जी। किस लिहाज नाल एदा रेट अच्छा मिल जांदा है या दी मांग ज्यादा है? इहदी मांग भी ज्यादा है, इहदा रेट भी अच्छा है, इहदा अंडा भी महंगा और उहदे बीमारी ज्यादा होंदी है, बीमारी कम होंदी है जी। जबरदस्त हो गया जनाब। अच्छा है दसो तुसी अपने फार्म ते इस वक्त किन्नियां मुर्गियां रखियां ने? जी मेरे को तकरीबन होनी है कोई 10 साढ़े 10 हजार मुर्गी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ? 4 ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਤੇ 2 ਸ਼ੈੱਡ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਯਾਨੀ 4 ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਰਗੀ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੀ ਹੈ 10 ਸਾਢੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ? ਜੀ ਇਹ 21 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਾ, 21 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਾ, ਉਹ 21.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਚੂਜ਼ੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਐਵਰੇਜ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚੂਜ਼ੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100 ਚ ਕੋਈ 10% ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10%? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ 100,000 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਹ 'ਚ ਡੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਚੂਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਚਰੀ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਚਰੀ ਤੋਂ ਮਿਕਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਰਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਮਿਕਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 90 ਮੁਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਮੁਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੁਰਗੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪੌਣੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਅੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा मंजूर साहब, बड़ा अहम सवाल पूछन लगा, ए दसो कि
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਅਰਸਾ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਡੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਾਹ ਖਰਚਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 35 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। यानी कि 35 दिन च फरोख्त कर दे ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ बचत हैगी है, यानी कि कम खर्चा होना है और कीमत ठीक मिल जानी है जी। अच्छा, ਉਹ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਡੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ? ਫਿਰ ਪਰ ਕੋਈ 10 ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 15 ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਚੂਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੂਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੂਚਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਚੂਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਹਤਰ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ 2 ਮਾਹ ਦਾ ਸੀ? 2 ਮਾਹ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੀ 1 ਬੋਰੀ ਸਵੇਰ ਪਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਪਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 3-3.5 ਚੂਜ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 50 ਕਿਲੋ 3-3.5 ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 2 ਮਾਹ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 50 ਕਿਲੋ ਬੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਵਧਾਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ 3 ਬੋਰੀਆਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2950 3000 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਤਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਔਰ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਅੰਡੇ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? 5 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਜੀ। 5 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਕੁਝ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ 5 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਾ ਦੇਗੀ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਵੀ ਅੰਡੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅੰਡੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਅੰਡਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ, ਫੀਡ ਦੇ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ। ਫੀਡ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ, ਸਾਲ ਵੀ, 6 ਮਾਹ ਵੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਕਫਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਡੇ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੇਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅੰਡੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਬੇਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਰੀ ਚ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਤ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਰੇਟ ਵਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਰੇਟ ਠੀਕ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਅੰਡੇ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 25 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਸਰਦੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ 40-50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਇਹਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ਾ ਪਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਇਦਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਡੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਕਫਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ 5 ਮਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 5 ਮਾਹ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 5 ਮਾਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ कैलकुलेटर मारिए तो पता लगता है भी अंदर कितना खर्चा है। अच्छा, ये नहीं हिसाब नहीं लगाया? हाँ जी, नहीं। वैसे ये काम विच फायदा है कि नुकसान है? जे तो मतलब है माल सही चला जाए तो फायदा है, जो कोई बीमारी आ जाए तो माल मार जाए तो फिर नुकसान ही है। अच्छा, अगर अल्लाह ना करे बीमारी ना आए तो फिर फायदा है जी। अगर बीमारी आई है फिर नुकसान है, नुकसान भी हो सकता है जी। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਚੂਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? जी मेडिसन तरह तरह के मेडिसन होंगे ने, कोई मतलब किसी बीमारी का मेडिसन होता है, कोई किसी बीमारी का मेडिसन होता है, तो असं इन्होंने मतलब हर मेडिसन ही दिता है जी। एक किन्नी अरसे बाद दिंदे हो? तकरीबन इन्होंने वैक्सीनेशन होती है कोई 1 महीने बाद जी। तो उनके आम अस इन्होंने बैरूफन जो है ना शरबत और रोजाना ही पिवाने हैं जी। इन्होंने रोजाना किहड़े तरीके नाल? पानी च मिला के जी। अच्छा, ठीक है। इस तो इलावा होर ते नहीं कोई चीज़ इन्होंने दिंदे? नहीं जी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੂਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी नहीं, मैंने नहीं आंदा। किन्ने मरले च भी नहीं पता? नहीं पता जी। 100 फुट लंबाई? अच्छा, 100 फुट लंबाई ते 50 फुट चढ़ाई है। अदे अंदर कितना चूजा रखे जे? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 10,000 ਚੂਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, 5 ਥੱਲੇ ਸੀ 5 ਉੱਤੇ ਸੀ। अच्छा, यानी 100 फुट लंबाई ते 50 फुट चढ़ाई है, अदे अंदर 5000 चूजा है। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 5000 ਹੀ ਕਾਫੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਰਤਨ ਲਾਏ ਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 60 ਬਰਤਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ 60-65 ਹੋਣੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ? 60-65 ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ठीक है जी। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ जी? ये तो ना की गुंजाइश मुताबिक, ना कोई जगह कितनी है और ना को मतलब जगह अपने आप का कोई खर्चे के मुताबिक अपनी जेब के मुताबिक ना करना है जी, और जगह का लिहाज ना करना है जी। फर्ज कीता एक बंदा नाड़ी है वो 10,000 मुर्गी पा लेंदा है, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ बेहतर हो गया। आखिरी यह दसो कि अगर कोई बंदा मुर्गे या अंडे लेना चाहता है तो तुहाडे नाल राबता कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। किंज राबता करे? तुहानू कॉल करे या तुहाडे फार्म ते आए? सानू कॉल करे, साडे कोल आए, जिस तरह मर्जी करे साडे कोल आए, साडे कॉल करे सानू। मोबाइल नंबर ज़बानी याद है? जी बिल्कुल। मोबाइल नंबर बोल दो। 0309 40 28 846। 0309 40 28 846 846। जी सर, तुहाडा जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी अपना कीमती वक्त दिता है, अपने कारोबार दे मुतलक बड़ी अच्छी ते उम्दा गुफ्तगू की है। अल्लाह हाफिज़।